Namaste Shivsha. Welcome students to online session of Human Resource Management. આપણે continue કરશું Employee Safety chapter, right? Part 29. Today's topic is Safety Process Program. Last lecture માં આપણે safety, employee safety related lecture study કર્યો હતો, right? Now today we are going to start with safety process program. Safety process program માં 6 stages છે. Very first stage is strategic choice. Second stage છે development of safety policy. Third is organizational for safety. Fourth is analysis of causes for accident. Fifth is implementation of the program. And last is program evaluation. One by one study करिए. Very first point, strategic choice. Strategic choice માં શું કહે છે? It is the very first step in the safety program, right? For the management to make decision regarding the safety of their workers. Many decisions are based on strategic choice available to the organization. Now, ઉપર ઘણા બધા aspects છે જે આપણે જોશું, right? Very first include management must determine the level of protection in the organization. કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં મેનેજરે ડિટરમાઇન કરવાનું છે કે પ્રોટેક્શન લેવલ તમારું કયું હશે, રાઈટ? ઘણી કંપનીઝ છે પ્રિફર કરે છે મિનિમમ લેવલ ઓફ પ્રોટેક્શન while other choose a maximum level of protection. Second કે છે deciding formal and informal safety program. Manager decide કરવાનું છે whether the safety program will be formal or informal, right? Formal programs will have written rules and regulations, right? જેથી carefully monitor તમે કરી શકો, right? While informal regulations are reinforced through peer pressure or good training. Next, proactive managers improves employee safety prior to needs and reactive managers solve safety after occurrence. હવે managers છે એ proactive છે કે reactive છે એ depend કરે છે. Proactive managers કેવા હોય? તો proactive managers છે એ employees safety level ને improve કરે છે, right? એક્સિડન્ટ થાય નહીં રાહ નથી જોતો, એ પહેલા જ મેઝર્સ લઈ લે છે કે ભાઈ શું કરવું જોઈએ. વેરએઝ રિએક્ટિવ શું છે? તો રિએક્ટિવ મેનેજર્સ છે એ સોલ્વ કરે છે પ્રોબ્લેમ રિગાર્ડિંગ સેફટી આફ્ટર ઇટ્સ અકરન્સ. નેક્સ્ટ છે સેફટી ઓફ વર્કર એઝ માર્કેટિંગ ટૂલ, રાઈટ? સેફટી ઓફ વર્કર માર્કેટિંગ ટૂલ તરીકે વર્ક કરે છે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે. ઓકે, તો આ થઈ ગયા સ્ટ્રેટેજિક ચોઇસ. નેક્સ્ટ ઇઝ સેફટી પોલિસી. This policy specifies the company's goals and designates responsibilities and authorities for their achievement. It may also provide or sanctions for failing to fulfilling them.
સેફટી પોલિસીસ બનાવવામાં આવે છે, રાઈટ. ક્લિયરલી તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરો છો, એમાં બધી વસ્તુ મેન્શન કરેલી હોય છે. સેફટી પોલિસીસ છે must be clear in identifying the functional responsibilities and authorities. કોને કઈ responsibilities છે, authorities છે, એ બધી વસ્તુ ક્લિયરલી તમે એને મેન્શન કરો છો. સેફટી ઓફ એમ્પ્લોઈઝ એન્ડ પબ્લિક, આપણે બે વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીને કરવાની છે. એમ્પ્લોઈઝ એઝ વેલ એઝ પબ્લિકને ધ્યાનમાં રાખીને સેફટી મેઝર્સ કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે. Every efforts will be made to involve all managers, supervisors and employees in development and implementation of safety procedures. Right, બધાય managers, supervisors, employees, right, એને તમે safety measures કહેશો, right, કેવા આપણે ફ્રેમ કર્યા છે ને કેવા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના છે. Safety legislation will be compiled with in a real and legal senses, right. આ થઈ ગયું safety policy. Next, organization for safety. The third step in a safety program is to constitute an organization for safety, right. Very first measure, safety companies serve as an advisory board and are responsible for revising safety measure. સેફટી કંપની છે એ એડવાઇઝરી કમિટી તરીકે વર્ક કરે છે, રાઈટ, જે રિસ્પોન્સિબલ છે રિગાર્ડિંગ ધ સેફટી મેઝર્સ ઓફ અ સ્પેસિફિક કંપની, રાઈટ, અને રેકમેન્ડેડ કરે છે ફોર એલિમિનેટિંગ સેફટી એન્ડ હેલ્થી એઝાર્ડ્સ, ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ એક્સિડન્ટ્સ, પછી આ બધી વસ્તુ એ મોનિટર કરે છે અને જોવે છે કે ભાઈ સેફટી આસ્પેક્ટ છે એ ફુલફિલ થાય છે કે નહીં. નેક્સ્ટ છે એમ્પ્લોયી સેફટી સ્પેશિયાલિસ્ટ. અહીંયા ઘણી કંપનીઝ છે એ એમ્પ્લોયી સેફટી માટે સ્પેશિયાલિસ્ટને બોલાવે છે ટુ ડિઝાઇન એન્ડ હેન્ડલ day-to-day activities of a safety programs, right. એ responsibility શું છે, તો responsibility of safety, right, develops upon the HR department whose task is to coordinate the activities of all those concerned with safety. Next, top management is responsible for safety of employees in case of accident. He is punishable with a fine and or imprisonment, right. Top management છે એ responsible છે safety aspect માટે for the સેફટી પર્પઝ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ. એકી ટાઈપના એક્સિડન્ટ કે કાંઈ પણ અકર થાય છે તો ટોપ મેનેજમેન્ટ છે એ રિસ્પોન્સિબલ રહેશે, રાઈટ, અને પનિશમેન્ટ ઓર ઇમ્પ્રિઝમેન્ટ ઓર ફાઇન જે પણ લાગુ પડતું હોય છે એ પ્રમાણે અપ્લાય થશે. રિસ્ક એન્ડ ઇન્સ્યોરન્સ મેનેજમેન્ટ, રાઈટ, રિસ્ક મેનેજમેન્ટ છે એ બીકમ કોમન. It is becoming very common these days, right? Especially તમે સેફટી આસ્પેક્ટની વાત કરો ત્યારે. ઇન્સ્યોરન્સ શું છે, તો એ સિમ્પલેસ્ટ વે છે ટુ સેફગાર્ડ વન્સ અગેન્સ્ટ ધ રિસ્ક associated with industrial safety, right? Next છે consortium approach is spreading safety.
એક્ઝામ્પલ છે, in Mumbai many companies have set up mutual aid programs. In the event of hazards, expertise is pooled in my companies towards off or control the hazard. Next છે analysis for causes of accident. એમાં આપણે જોઈએ analysis of causes of accidents માં very first છે need to analyze the cause of accident and to have remedial measures on handle. એટલે સૌથી પહેલા વહેલું તમારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, તો કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં એક્સિડન્ટ્સ ના રીઝન, કોઝિસ મીન્સ રીઝન્સ ઓફ એક્સિડન્ટ્સ કયા કયા છે અને એના રિલેટેડ કયા કયા મેઝર્સ લેવામાં આવ્યા છે ટુ સ્ટોપ ધેટ પર્ટિક્યુલર એક્સિડન્ટ, રાઈટ? તો એ પહેલા આપણે મેઝર કરશું. મેઝર ઓફ એક્સિડન્ટ રેટ ઇન્ડિકેટ્સ, એક ફોર્મ્યુલા છે મેઝર ઓફ રેટ એક્સિડન્ટ રેટ્સ માટે. તો ઇન્સિડન્ટ રેટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ નંબર ઓફ રેકોર્ડેબલ ઇન્જરીઝ, કેટલીક આખી ઇન્જરીઝ માણસોને થઈ છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, રાઈટ? એના નંબર મલ્ટીપ્લાય બાય 1 million divided by number of employee exposures hours. એટલે કેટલાક કલાકમાં એ વસ્તુ થાય છે. સપોઝ એક્ઝામ્પલ લઈ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં 10 રેકોર્ડ છે ઇન્જરીઝમાં અને એમ્પ્લોઈઝ છે એ કેટલા છે તો 500. તો તમે અહીંયા શું કરશો, નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝમાં શું કરશો, નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના હોય તો તમે કેવી રીતના કરશો, તો પહેલા વહેલા આપણે તો શું કરશું, એક્સપ્લોરિંગ જે અહીંયા નીચે છે આપણી પાસે આ તો છે નંબર ઓફ રેકોર્ડ ઇન્જરીઝ, એ આપણે કીધું કેટલા છે રેકોર્ડ ઇન્જરીઝ, તો 10 છે એ આપણે મેન્શન કરેલા છે. પણ આપણી પાસે નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ એક્સપ્લોઝર અવર નથી, તો એ નથી, તો એ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો અહીંયા નંબર ઓફ એક્સપ્લોઝન અવર રાખશું અને નીચે શું આવશે, અહીંયા નંબર ઓફ એક્સપ્લોઝન અવર રાખશું એટલે અહીંયા મેઝર ઓફ એક્સિડન્ટ રેટ્સ તમને મળશે. એટલે સે ફોર એક્ઝામ્પલ એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય એક્સપ્લોઝર અવર્સ, તો તમે શું કરો છો, નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ એટલે 500 માણસ છે અને મલ્ટીપ્લાય કરો છો અવર્સની સાથે, કેટલી કલાક કામ કરે છે તો 40 અવર્સ સાથે, રાઈટ? અને પછી મલ્ટીપ્લાય કરો છો 50 વર્ક વીક્સ સાથે, જેટલા વીક્સ એને કામ કર્યું હોય એટલું, રાઈટ? તો તમને આન્સર મળે છે 1 મિલિયન. હવે 1 મિલિયન તમને આન્સર મળે છે નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ એક્સપ્લોઝર અવર્સ. એટલે અહીંયા શું થઈ ગયું, એક્સિડન્ટ રેટ અહીંયા 10 મૂકશો, મલ્ટીપ્લાય બાય 1 મિલિયન ડિવાઇડેડ બાય 1 મિલિયન, એટલે આન્સર તમને શું મળશે, ઇન્સિડન્ટ રેટ 10% ઇન્સિડન્ટ રેટ તમને જોવા મળશે. નેક્સ્ટ છે સર્વિરિટી રેટ. એમાં શું છે, ટોટલ અવર્સ ચાર્જડ ઇન્ટુ 1 મિલિયન અને નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ અવર્સ વર્ક, કેટલી કલાક કામ કરે છે, રાઈટ? એનાથી તમને એ મળશે. ફ્રીક્વન્સી રેટ જોવી હોય તો શું મળશે, કેવી રીતના ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની, તો તમે નંબર ઓફ ડિસેબલ ઇન્જરીઝ multiply by 1 million divided by number of employees hour worked, right? એટલે તમને મળશે frequency rate.
extent of accident, right? It is estimated that 14 lakh workers in India, 5 or 7 times more than in Japan, UK, and USA, are exposed to accidents, right? The problem is severe due to thousands of unregistered industrial units, and most of them are small and tiny units which expose a threat to workers and community. In India, the extent of accident is relatively very high, right? અને તમે આના બેઝિસ ઉપર રાઈટ તમે શું કર્યું એનાલિસિસ કર્યું એક્સિડન્ટ્સ રેટનું રાઈટ એક્સિડન્ટ રેટ્સના એનાલિસિસ પછી રેમેડીઝ ઓફ એક્સિડન્ટ્સ તમે જુઓ છો કે ભાઈ કઈ કઈ રેમેડીઝ છે જેથી તમે એક્સિડન્ટ રેટ્સ છે એ રિડ્યુસ કરી શકો છો તો વેરી ફર્સ્ટ ઇઝ ટ્રેનિંગ ઇન સેફટી એટલે તમે તમારા માણસોને ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરો જોબ ડ્યુરેશન ઉપર કે ભાઈ એને શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ રાઈટ હાઉ ટુ પરફોર્મ અ પર્ટિક્યુલર ટાસ્ક રાઈટ તમે રિક્રુટમેન્ટ સિલેક્શન પ્રોસેસમાં એ લોકોને સિલેક્ટ કરો છો તો એને સાથે સાથે સ્કિલ્સ અને એને કેવી રીતના એ કામ કમ્પ્લીટ કરે છે એ તમારે જોવાનું રહેશે હવે એની સાથે સાથે તમારા એમ્પ્લોઈઝને ટ્રેનિંગ આપવી પડે થોડોક ટાઈમ એને કહેવાનું કે ભાઈ કઈ કઈ વસ્તુ એને ન કરવી જોઈએ રાઈટ મેથડ્સ તમે એને પ્રોવાઈડ કરો છો અલગ અલગ જેથી તમે એ લોકોને સમજાવી શકો કે ભાઈ આમ કરશો તો તમને આવી રીતના આમ નુકસાન થશે એટલે તમે એને ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરો છો વિથ રિસ્પેક્ટ ફોર ધેર સેફટી નેક્સ્ટ શું કહે છે તો નેક્સ્ટ છે ફિઝિકલ એન્ડ મિકેનિકલ કન્ડિશન સેફટી મેઝર્સ શુડ બી કીપ ઇન માઇન્ડ while પ્લાનિંગ અ લેઆઉટ રાઈટ તમે જે લેઆઉટ પ્લાન આઉટ કરો છો કાં તો બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્ટ કરો છો એને ધ્યાનમાં રાખીને સેફટી મેઝર્સને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવે છે વર્કર્સ છે એને પ્રોવાઈડ કરવાનું છે સેફટી ટૂલ્સ અને ઇક્વિપમેન્ટ્સ અલોંગ વિથ ધેમ રાઈટ સે ફોર એક્ઝામ્પલ મશીન્સ જે તમે સેટ કરેલા છે રાઈટ એ મશીન્સમાં વેલ્ડિંગ હોય તો તમે ગ્લાસ આપો એને ગોગલ્સ આપો સારા ક્વોલિટીના રાઈટ પ્રોપર સાઇઝની એને વસ્તુ આપો સેફટી મેઝર્સ માટે એને ગ્લોવ્સ આપો છો હેલ્મેટ આપો છો રાઈટ તો આ બધું શું થઈ ગયું એને સેફટી મેઝર્સ એક્સિડન્ટ્સ ના થાય એના માટે આ બધી વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરો છો પછી નેક્સ્ટ શું કહે છે સેફટી પ્રોવિઝન્સ તમે અહીંયા પ્રોવાઈડ કરો છો જે મેન્શન છે એઝ પર ધ ફેક્ટરીઝ એક્ટ 1948 નેક્સ્ટ is role of management and union. The problem of safety must begin with the management and they should believe in and have commitment to safety and safety rules. એક મેનેજમેન્ટ યુનિયન્સ છે એ લોકો સેફટી રૂલ્સને ફોલો કરવા જોઈએ અને સેફટી રૂલ્સ બનાવવા જોઈએ નેક્સ્ટ ઇઝ એમ્પ્લોઈઝ ઇન્વોલ્વમેન્ટ safety programs of any organization is employee centric and hence their involves ensures effective implementation of the program. It firstly binds them to participate in the safety program and secondly it helps the employees to understand the reasons for the accidents better and can offer suggestions to avoid them. એમ્પ્લોઈઝનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ રાખો છો અને મેઝર્સ એની પાસેથી લ્યો છો કે ભાઈ આપણે સેફટી આસ્પેક્ટ માટે શું શું વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ નેક્સ્ટ ઇઝ સેફટી પોસ્ટર્સ એન્ડ ફિલ્મ શોઝ સેફટી મેઝર્સ માટે પોસ્ટર્સ અને ફિલ્મ શોઝ તમે રાખો છો રાઈટ ઇલસ્ટ્રેશન થ્રુ ઓર સ્લોગન્સ થ્રુ તમે એને સમજાવો છો રાઈટ લાઈક નો ગ્રીપ નો સેફટી સ્પીડ થ્રિલ્સ બટ કિલ્સ
રાઈટ. રોડ ઉપર તમે જોવો છો આવું વાંચેલું, સ્પીડ થ્રિલ્સ બટ કિલ્સ, એટલે બહુ વધારે ફાસ્ટ હલાવશો તો પછી તમને નુકસાન થશે, રાઈટ. ઇટ માઇટ બી ફેસ્ડ બાય એક્સિડન્ટ. શોર્ટ ફિલ્મ્સ તમે બનાવી શકો છો કે ભાઈ આવું કરશો તો આવું થશે, રાઈટ. સેફટી વીક્સ અને અવોર્ડ્સ. A safety week is observed from 1st to 7th of every March. Workers are given backed with green triangles printed on them and asked to wear them while on work. Film shows are also arranged during this weeks, right? Safety aspects ને ધ્યાનમાં રાખીને બધી વસ્તુ કરો છો. Next છે database. Data relating to accidents are not properly maintained and not periodically updated. The government has contradictory data on the industrial accident, રાઈટ. એના ડેટા તમારે મેન્શન કરવા જોઈએ જેથી તમને ખ્યાલ આવે કે કેટલીક સેફટી મેઝર્સ તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તમે અપ્લાય કરી છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ સેફટી પોલિસી. વેરી ફર્સ્ટ પોઈન્ટ તમારે એમાં કન્સિડર કરવાનો છે ધેટ ઇઝ પ્રોસિજર. આ ફિફ્થ સ્ટેજ છે અને એમાં અમુક પોઈન્ટ્સ કન્સિડર કરવાના છે, જેમ કે ફર્સ્ટ procedure for reporting accident hazards, fire precautions, first aid, right. આ માટે તમે protections or measures conduct કરો છો. એટલે કે સેફટી મેઝર્સ તમે જુઓ છો, રાઈટ. રિપોર્ટ કરવાનું એક્સિડન્ટ માટે, પછી કોઈ પણ હેઝાર્ડિયસ ફાયર ઓર પ્રિકોશન્સ હોય તો એ પણ કહેવાનું, ફર્સ્ટ એડ ફેસિલિટી કેવી છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ છે સ્ટોરેજ ફેસિલિટીઝ, એડ્યુકેટ સ્પેસ ફોર પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી. તમે સ્ટોરેજ ફેસિલિટીઝ વ્યવસ્થિત રાખો, રાઈટ. અને પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીઝ આગળ સ્પેસિંગ તમે જે લેઆઉટ કરો છો એમાં સ્પેસ થોડીક વધારે રાખો જેથી ઇઝીલી મૂવમેન્ટ થઈ શકે, રાઈટ. નેક્સ્ટ છે ટ્રેનિંગ એમ્પ્લોઈઝ ઇન સેફટી મેટર્સ. એમ્પ્લોઈઝને તમારે ટ્રેન કરવાના કે ભાઈ કયા કયા સેફટી મેઝર્સ કન્સિડર કરવા જોઈએ. નેક્સ્ટ special rules on electric equipments and unguarded machineries, right. એને મેન્શન કરવાના રહેશે. નેક્સ્ટ maintenance, inspections and testing of equipments. General rules on safety working habits mention કરવાના. Safety inspections conduct કરવાનું આવશે as per the Factories Act. ઇન્સ્પેક્શન્સ છે એ કન્ડક્ટ કરવામાં આવશે સેફટી આસ્પેક્ટ્સને ધ્યાનમાં રાખીને. નેક્સ્ટ અરેન્જમેન્ટ ફોર ચેકિંગ ન્યૂ મશીનરીઝ અને મટીરિયલ્સ. મશીનરીઝ તમે જે લાવો છો, રાઈટ, એને તમે પ્રોપરલી ચેક કરો અને મટીરિયલ્સ જે તમે યુઝ કરો છો એને પણ કન્સિડર કરો પ્રોપરલી. નેક્સ્ટ છે પ્રોવિઝન્સ સ્પેશિયલ રૂલ્સ ફોર ઇન્ટરનલ ટ્રાન્સપોર્ટ ડિવાઇસ. કાંઈ પણ ડિવાઇસીસ તમારે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફેરવાનું હોય, રાઈટ, તો એનું પણ, રાઈટ, સ્પેસિફિક રૂલ્સ જે મેન્શન કર્યા હોય એ ફોલો કરવાના રહેશે. નેક્સ્ટ provisions of personal proactive equipments and rules to its uses. તમે provisions કરો છો regarding the safety aspects. Next, suggestions on safety matters. કોઈ પણ suggestions હોય કોઈની પાસે safety measures ને ધ્યાનમાં રાખીને, then it should be also implemented. Next step છે એમાં program evaluation, right. Program evaluations માં બે main step તમને જોવા મળે છે, that is organic measures અને safety organic measures જેની અંદર safety inspection
સેફટી ઓડિટ અને કમ્પેરિઝન તમે જુઓ છો, રાઈટ. સેફટી ઓર્ગેનિક મેઝર્સ પહેલાથી જોઈએ. ઓર્ગેનિક મેઝર્સ છે એક ઇવેલ્યુએશન આસ્પેક્ટ કરવા માટે તમે યુઝ કરો છો, જેની અંદર જેમ કે સેફટી ઇન્સ્પેક્શન. સેફટી ઇન્સ્પેક્શન શું છે? તો ઇન્સ્પેક્શન માટેના સ્પેસિફિક ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે ફોલો કરવાના હોય એ તમે અહીંયા ફોલો કરો છો. પ્રોગ્રામ્સને એલિમિનેટ્સ કરો છો, including formation of safety committees, how often they meet, right? Compliances with regulations are provided to the safety inspector, right? Safety inspector આવે છે ને તમારા આ બધા મશીનરીઝ ને ટૂલ્સ ને સ્પેસિંગ ને બધી વસ્તુ બરાબર જોઈ જાય છે કે ભાઈ બધું વ્યવસ્થિત છે કે નહીં, રાઈટ. નેક્સ્ટ છે સેફટી ઓડિટ. સેફટી ઓડિટમાં શું થશે? ઓડિટ છે ડીપ એનાલિસિસ ઓફ ધ ફેસિલિટીઝ, રાઈટ. જેમ કે મેનેજમેન્ટ એમ્પ્લોઈઝ એટીટ્યુડ્સ ટુવર્ડ્સ ધ સેફટી, પછી મેનેજરની એફિશિયન્સી કેટલીક છે સેફટીને ધ્યાનમાં રાખીને, ક્વોલિટી ઓફ સેફટી અને એનું પ્લાનિંગ કેવું થાય છે, એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કેવું થાય છે, આ બધા એસ્પેક્ટને કન્સિડર કરીને ઓડિટ કરવામાં આવે છે. ઓડિટ ઇઝ કમ્પેરેબલ ટુ ઇન્સ્પેક્શન, but difference is its intensity with the examination is conducted. Next છે comparison. આમ 3G method છે evaluation કરવા માટે. company safety effort is to compare the plan or industry સાથે experience of a plant or industry with that of another which is to be compared. પછી આના બેઝિસ ઉપર તમને ખ્યાલ આવે કે એક્સિડન્ટ રેટ કેટલાક છે, ફ્રીક્વન્સી કેટલીક છે, રાઈટ. એ તમને ખ્યાલ આવી જશે, રાઈટ. અને નેક્સ્ટ ઇઝ સિસ્ટમેટિક મેઝર્સ. These measures are concerned with the outcome, right? તમે effects and achievements of safety programs conduct કરો છો. It is designed to serve reduction in accident rates and cost saving. The most common method of quantifying safety performance are incidence ratio, frequency ratio, severity ratios, right? જે આપણે આગળ જોયા હતા બધાય છે એ ઇવેલ્યુએશન કરવા માટે યુઝફુલ થાય છે, right? They complete થાય છે process. Thank you and have a nice time.